आज आम्भे पिता आनसांगहोंग द्वितीय आगमन ख्रीष्ट परमेश्वर अटंती उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करने को जाऊछु। जेबे आम्भे कही थाउ कि ख्रीष्ट आनसांगहोंग परमेश्वर और ख्रीष्ट अटंती जे द्वितीय थर एही पृथ्वी रे आसिले, तेणु बहुत लोक आम्भमानंकु कहंती से आम्भमानंक समान शरीर धारण करी एही पृथ्वी रे जन्म नेले। तेबे आपण केमिति कहि परिबे कि से परमेश्वर अटंती? आजिकाली संसार रो केतेक लोक सही प्रश्न करंती जहा 2000 वर्ष पूर्वे फारूसी शास्त्री और जिहुदी माने करिथिले। पुणी कोण आम्भमानंकु बाइबल रो वाक्य द्वारा एही सत्यर साक्ष्य देबा पई कि ख्रीष्ट आनसांगहोंग ही परमेश्वर अटंती उत्तर सहित प्रस्तुत रहिबा उचित नुहे। एपरी करिबा पई आम्भमानंकु प्रेरित मानंक पुस्तक रे गोटिए नजर देबा और यह देखिबार आवश्यकता अछि कि प्रेरित माने 2000 वर्ष पूर्वे किपरि सुसमाचार रो कार्य करिथिले। पेंतिकोस्ट रो दिन प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा प्राप्त करिबा परे से माने आपणा जीवन को यह प्रचार करिबा पई कि जीसु ही ख्रीष्ट अटंती समर्पित कले। सही समय संसार रो लोक जीसुंकु केवल मरियम और जोसेफंक पुत्र रूपे देखुथिले, जे नाजरितर जणे बढ़ेइथिले। से माने केवल गोटे मिथ्या धर्मर नेता रूपे ताहांक विषय रे विचार करुथिले। शारीरिक दुनिया रे आम्भे कोण भाबी थाउ और आत्मिक दुनिया रे परमेश्वर कोण भाबंती, एहा मध्य रे बहुत प्रभेद प्रकट होइथाय। एथिपई आज आम्भे पिता आनसांगहोंग द्वितीय आगमन ख्रीष्ट परमेश्वर अटंती शीर्षकर सहित उपदेशर अध्ययन करबाकू जाउछु। आसंतु आम्भे बाइबल द्वारा अध्ययन करिबा कि ख्रीष्ट आनसांगहोंग परमेश्वर अटंती, कारण से राजा दाऊदंक सिंहासनर भविष्यवाणी को पूरा कले। बाइबल रो केतेक भविष्यद्वक्ता ख्रीष्टंक विषय रे साक्ष्य देले जे राजा दाऊदंक जीवन और सफलता माध्यम रे द्वितीय थर आसंती। राजा दाऊदंक विषय रे अध्ययन करिबा द्वारा आम्भे ख्रीष्टंकु जेते बेले से आसंती चिन्हि परिबा एवं ग्रहण करि परिबा। जदि आम्भे यह बुझिबारे विफल हेबा कि ख्रीष्ट आनसांगहोंग परमेश्वर अटंती, जे एही जुगरे पृथ्वी को राजा दाऊदंक भविष्यवाणी को पूरा करने को आसिले, तेबे आम्भे साहसर सहित यह कहि परिबा नाही कि से परमेश्वर अटंती, कारण से राजा दाऊदंक भविष्यवाणी को पूरा कले। हो ना? आज आसंतु आम्भे यह को बुझिबा पई प्रकाशित वाक्यर पुस्तक अध्याय 5 उपरे एक नजर देबा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 1 रे यह लेखा अछि, तत्परे मु सिंहासनोपविष्ट व्यक्ति दक्षिण हस्तरे गोटे पुस्तक देखिली, ताहा उभय पार्श्व रे लिखित और सप्त मुद्रा रे मुद्रांकित। आउ मु जने पराक्रमी दूतंकु देखिली, से उच्च स्वर रे घोषणा करी कहूथिले कि एही मुद्रा सबु भांगी पुस्तक फिटेइबाकू योग्य, किंतु स्वर्ग मर्त्य कि पाताल रे केही सही पुस्तक फिटेइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू सक्षम हेले नाही। सही पुस्तक फिटेइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू योग्य केही न मिलिबारु मु अतिशय रोदन कली। एठारे वर्णित पुस्तक कोण बाइबल नुहे? केही मध्य सही पुस्तक को फिटेइबा बा ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू योग्य विवेचित हेले नाही। एहार अर्थ कि केही मध्य बाइबल रो व्याख्या करि परिबो नाही जाहाकू मुद्रांकित करा जाइथिला। कोण एही कारणरू यह कहि न थाए कि केही मध्य बाइबल को फिटेइबा बा ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू मध्य योग्य नाही। एही कारण थिला कि प्रेरित जोहन बहुत निराश हेले और रोदन करिबाकू लागिले। पद 4 रे यह लेखा अछि कि सही पुस्तक फिटेइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू योग्य केही न मिलिबारु मु अतिशय रोदन कली। सेथिरे प्राचीन मानंक मध्यरु जणे मते कहिले, रोदन कर नाही, देखो किए जे जिहुदा वंशजात सिंह और दाऊदंक मूल, से पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगी ताहा फिटेइबा निमंते विजयी होई अछंती। दाऊदंक सिंह को छाड़ी आउ केही मध्य पुस्तकर वाक्य को फिटेई पारिबो नाही बा सेथिरे दृष्टि करि पारिबो नाही, केवल से ही यह करि परिबे। तेबे मानव जाति को कहा उपरे आपणा आशा रखिबा उचित? कोण आंभकु कौनसी एपरी व्यक्ति उपरे निर्भर रहिबा उचित जे हजारे थर किंबा एपरी कि हजार हजार थर बाइबल को अध्ययन करि अछि? कोण आंभमानंकु धर्मशास्त्र प्रोफेसर मानंक उपरे निर्भर रहिबा उचित? कोण आंभकु प्रसिद्ध पाद्री मानंक उपरे निर्भर रहिबा उचित? केही मध्य बाइबल रो 66 पुस्तकर सठिक व्याख्या करि परिबो नाही आउ ताहाकू आंभ पर्यंत पहुंचाई परिबो नाही। मात्र केवल जणे अछंती जहांक उपरे आंभे आपणा आशा और विश्वास रखि परिबा, से केवल दाऊदंक मूल अटंती। तेबे आंभकू आपणा परित्राण पई कहा उपरे निर्भर हेबा उचित? आंभकू केवल दाऊदंक मूल उपरे निर्भर हेबा उचित। सर्वप्रथमे आसंतु आंभे ध्यानपूर्वक अध्ययन करिबा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 रे दाऊदंक मूल किए अटंती।
ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 16ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ, ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ କାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରେ? ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲକୁ ଫିଟେଇ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ? କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବାଇବଲର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବାଇବଲକୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ବୁଝେଇ ପାରିବ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି ଏହା ନ ଜାଣୁଥାଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି କି ରବିବାରର ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ନା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୁଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥାଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯୋହନ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଦେଖିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଯେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ବାଇବଲକୁ ଖୋଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 4 ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜହୀନ, ଅଧିପତିହୀନ, ଯଜ୍ଞହୀନ, ସ୍ତମ୍ଭହୀନ ଓ ଏଫୋଦ ଅବା ଠାକୁରହୀନ ହୋଇ ରହିବେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେରି ଆସିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ କାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଦାଉଦ ପ୍ରାୟ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ମାତ୍ର ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପଦରେ ଦାଉଦ ଶାରୀରିକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦାଉଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 16ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାଇବଲ କହିଥାଏ ସେମାନେ ଶେଷ କାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ପଛରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 4ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେବେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଯେବେ ସେ 30 ବର୍ଷର ଆୟୁର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ରୂପେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ? ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ସେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭବିଷ୍ୟସୂଚକ ଦିଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 21ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୈହିକ ଭାବରେ କପୋତ ପରି ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଓ ସୁସମାଚାରର ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆୟୁ କେତେ ଥିଲା? ସେ 30 ବର୍ଷ ଆୟୁର ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ସେ କେତେ ବର୍ଷର ଥିଲେ? ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଦାଉଦ 30 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ରାଜା ହେଲେ। ଯୀଶୁ 20 ବା 10 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ବାପ୍ତିଜିତ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 30 ବର୍ଷ ଆୟୁର ଥିଲେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ଦିଗ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲେ।
중요한 대목이 되겠는데요. 침례를 ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଅଟେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟରେ ଜଣକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭିଷେକ ହେବାର ନଥିଲା? ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ 30 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ? 몇 년간 이끄셨습니까? 누가 ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 6ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, 이에 ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, 한 사람 ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଲିକ କହିଲେ, ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିମିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣୀୟ କରୁଅଛି? ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନା ଡିମିରି ସହିତ କରୁଥାଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କି ସେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବେ। 라고 했습니다. ଦାଉଦ 30 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ରାଜା ହେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ 30 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା। ଦାଉଦ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ରାଜା ଦାଉଦ ଅଟନ୍ତି, 예수 그리스도 କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି। 비밀이 있습니다. ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 49 ଦେଖିବା, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଅଗ୍ନିର ଅର୍ଥ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। 복음을 뜻하지요. ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। 전하러 ଆଉ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ତାହା ହେଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା? ମାତ୍ର ମୋତେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେହି ବିଧି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଶରୀର ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଦେଖିବା, ପଦ 21। 말씀 보시면 ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ଦେଖାଇଲେ କି ଯେବେ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 49କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ତାହା ହେଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା? ମୋତେ ମାତ୍ର ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଅଛି? ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ? ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ 40 ବର୍ଷର ଶାସନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷକୁ ପୂରା କଲେ। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ନା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅଟେ। 필요했던 것입니다. ଏହି କାରଣ କି ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା କି ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ। ସେ କେବେ ଆସିବେ ଓ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ଯାହାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତଥ୍ୟ କି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅର୍ଥ କି ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। 집행이 될 수 있는 것입니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 24କୁ ଯାଇ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 3 ପଢ଼ିବା। 3절의 말씀 보겠습니다. ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ 위에 앉으셨을 때 ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, 우리에게 이르소서. ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? 이런 일이 있겠소. ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। 질문을 드렸습니다. ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁ ପଦ 32ରେ ଆପଣା ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। 지금 설명하고 계신 대목입니다. ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କର।
ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥାଅ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। 곧 온 줄로 알라. ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ କେବେ ହେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ ବା 50 ବର୍ଷ ପରେ? ଯେବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟର ଅର୍ଥ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତାରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ 이것이 ଆଉ ଏହା କେବେ ଘଟିବ? 하고 언제냐는 것입니다. 우리 참 ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଯେବେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେବ ତେବେ ସେ ଆସିବେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଠିକରେ ବୁଝିବା ତେବେ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। 않겠습니까? ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 하고 있습니다. ଯେମିତିକି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରାୟ 68 ମସିହାରେ ରୋମର ସେନାପତି ଭେସ୍ପେସିଆନ ଅବରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଜେରୁସାଲମର ପ୍ରଥମ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଥିଲା। କ'ଣ ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଯୀଶୁ ଥରେ ପଥରେ ଚାଲୁଥାଇ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ବିନଷ୍ଟ ହେବ? 있었지 않습니까? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ କେବେ ହେଁ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଯୀଶୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। 이 ବାଇବଲର 4 ସୁସମାଚାରର ପୁସ୍ତକରେ ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଅଛି? 성경되어졌을까? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଡିମିରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା, ତେବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଫଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ଜେରୁସାଲମ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲମକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଦେଖିବ ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନଗରରୁ ପଳାୟନ କରିବ। 더 피해야 된단 말이죠. ସେନାପତି ଭେସ୍ପାସିଆନ ରୋମ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ କଲା ଓ ଜେରୁସାଲମକୁ ଅବରୋଧ କଲା। 근데 ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରୋମ ସମ୍ରାଟ ନେରୋ 로마 ରୋମକୁ ଜାଳିଦେଲା। 결국은 ଯେତେବେଳେ ରୋମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ନେରୋ ସହରକୁ ଜାଳି ଦେଇଅଛି 없이 ତେବେ ସେମାନେ ସମ୍ରାଟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। 되었습니다. 결국 ସମ୍ରାଟ ନେରୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। 하게 되죠. ସମ୍ରାଟ ନେରୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେନାପତି ଭେସ୍ପାସିଆନ ଆପଣା ସେନା ଫେରାଇ ନେଲା ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୋମକୁ ଫେରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ଭେସ୍ପାସିଆନ ରୋମକୁ ଫେରିଗଲା 다 이제 ତେବେ ସେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଶାନ୍ତ କଲା ଓ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲା। 70 ମସିହାରେ 10년에 그의 ସେ ନିଜ ପୁଅ ସେନାପତି ଟାଇଟସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜେରୁସାଲମକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ 두 번째 ଓ ତାହାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଠାଇଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଯେଉଁ ସମୟ ରୋମର ସେନା ନିଜ ସେନାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲା ତାହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପେଲା ନାମକ ଦୂର ନଗରକୁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଏହା ଭାବୁଥାଇ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ ରୋମକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁନା କାହିଁକି ରୋମ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣା ସେନା ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଲାକୁ ପଳାୟନ କଲେ। 도피를 했습니다. ଏପ୍ରିଲ 70 ମସିହାରେ ଯେବେ ରୋମ ସେନା ଜେରୁସାଲମ ସେନାକୁ ଅବରୋଧ କଲା ଓ ତାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେତେବେଳେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କାରଣ ଜେରୁସାଲମ ସହରରେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 11 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ 죽임을 ଓ 당한 97,000 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। 이런 어떤 내용 ଇସ୍ରାଏଲର ଦେଶ ଇତିହାସରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନର ସମୟ ତାହା ହେବ ଯେବେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡିମିରି ଗଛ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ।
ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ 라는 것은 କି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଶୁଖିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶ ହରାଇଦେବ। ଆଉ ସେ ଏହା କହୁଥାଇ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥାଅ। ଆମ୍ଭକୁ ଜଣେଇଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ହରାଇଥିବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଦେଶ ହରାଇଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ 1900 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟହୀନ ହୋଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୋଲୋକାଷ୍ଟରେ ଜର୍ମାନ ଜାତି ଦ୍ୱାରା 6 ଲକ୍ଷ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ 14 ମେ 1948କୁ ଆପଣା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଫେରି ପାଇଲା। 무려 ଇସ୍ରାଏଲର ଭୂମି ଯାହା 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। 된다는 것. ଯଦି ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କୋରିଆରେ ଗୋଆଙ୍ଗେଟୋ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ମଞ୍ଜୁରିଆ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କ'ଣ ହେବ ଯଦି କୋରିଆ ଚୀନ ସରକାରକୁ ମଞ୍ଜୁରିଆ ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କରେ? ଚୀନ ଏହାକୁ କେବେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇନାହିଁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ପ୍ରକଟ ହେବେ? ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହେବ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଆସିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ହଜିଯାଇଥିବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ଓ ସୁସମାଚାରର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେବେ ତୁମେ ଦେଖିଥାଉ କି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଚିହ୍ନ କି ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ସେହି ବର୍ଷ ଯେବେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଗଲା 1948 ଥିଲା ଯେବେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା। ତାହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ରାଜା ଦାଉଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲେ। କେବଳ ରାଜା ଦାଉଦ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏପରି କିଛି ଚିହ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯାହାର ଆମ୍ଭେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଏହା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ପିତା ଆନସାଙ୍ଗହୁଙ୍ଗ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷକୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପୁରା କରିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ଆପଣ 1948ରେ 37 ଯୋଗ କରିବେ ତେବେ କେଉଁ ବର୍ଷ ମିଳିବ? କ'ଣ ତାହା 1985 ମସିହା ନୁହେଁ? 1985ରେ କ'ଣ ହେଲା? 벌어졌는가? 미가 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ଏରୂପ ଘଟିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଯୋଉ କହିବେ ତୁମେମାନେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା। କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିବେ ଓ ସିଓନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 6 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କି ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେହି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ପଙ୍ଗୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୁଣି ଯେ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛୁ ତାହାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ପଙ୍ଗୁକୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କରି ରଖିବା ଓ ଯେ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ବଳବତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଓନ ପର୍ବତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପୁଣି ହେ ପୋଲର ଦୁର୍ଗ, ହେ ସିଓନ କନ୍ୟାର ଗିରି, ତାହା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ହଁ, ପୂର୍ବ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଘୋର ଚିତ୍କାର କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କି ରାଜା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନାହିଁ? ସିଓନର ରାଜା, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ବୋଲିକି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ବେଦନା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 6ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହେବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଲେଖା ଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 어디에서 ଏହା କେଉଁଠି ହେବ? ଏହା ସିଓନରେ ହେବ।
ଯୀଶୁ 1918ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। 1948ରେ ଯେବେ ସେ 30 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। 다윗 ଆଉ ସେ 1985ରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷକୁ ପୂରା କରୁଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କି ରାଜା ନାହିଁ, କଣ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି? ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଧର୍ମ ପତ୍ରିକା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ କଲା। ପିତା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅନୁସାରେ 왕위를 따라서 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ମରିଯିବା ଉଚିତ। 말씀을 하고 있습니다. ଆମ୍ଭକୁ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 처음부터 살펴서 କେବଳ 1948ରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ଦାଉଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୂମିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କେବଳ ଦାଉଦ ହିଁ କରିପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣୁ? ପୁଣି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ନେତୃତ୍ୱ କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଂ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ 1948ରୁ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ବର୍ଷର ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କଲେ ଆଉ ତାହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। 사홍님 외에는 없습니다. କିଏ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ତାହାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପୁନର୍ବାର ଆଣିଲେ? 왔습니까? କିଏ ଏହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 민들에게 새 언약의 ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ 새 언약의 ଓ ନୂତନ ନିୟମର 3 ଥରକେ 7 ପର୍ବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କଲେ? 열리게 되었습니까? ସେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଂ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦାବି କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି ଦାବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦଶକ ବା ଶତକ ଥର ଏହି ଦାବି କରିବେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରବିବାରର ଆରାଧନା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 37ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଜିହିଜିକଲର ପୁସ୍ତକ ଶାରୀରିକ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 예수엘 선지서입니다. ପଦ 24ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହେବେ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପାଳକ ହେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ପଥରେ ଚାଲିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବେ। 했습니다. ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ପୋଲ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଦାଉଦ କରିବେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ବିଧିର ପାଳନ କରିବ। 라고 했는데 ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବା ପୂର୍ବେ 이전에는 କଣ ଏହି ପୋଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ବିଧିର ପାଳନ କରୁଥିଲା? 어떤 뜻입니까? ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମର ପାଳନ କରିପାରିବେ 지키는 ଏବଂ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। 나타나기 시작한 것입니다. ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି କେବଳ ଦାଉଦ ହିଁ ବାଇବଲକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 37 ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ବିଧିର ପାଳନ କରିପାରିବେ, ତାହା ପୂର୍ବେ ନାହିଁ। ପଦ 25, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ ଓ ଯହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ବାସ କଲେ, ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନମାନେ ସଦାକାଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦ ସଦାକାଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବେ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳୀନ ନିୟମ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାକାଳ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମଧାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯଦି ପିତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ, ବିଧି ଓ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କଣ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତେ? ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି?
ଏହା ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଆସିବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମର କୌଣସି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଜହନଙ୍କ ପରି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ତଳେ କେହି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ ସାଂଘୋଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାରିବା। ଯେବେ କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିବରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋରିଆ ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା 이 나라 자체가 ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ 25 ଜୁନ 1950କୁ କୋରିଆଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ କୋରିଆ ଅଧିକ ରୂପେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ହୋଇଗଲା। ତେବେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଶ ଦିନେ ଗରିବ ଥିଲା ଆଜି ଦୁନିଆର ମୁଖ୍ୟ 10 ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଅଛି। 참 놀라고 있습니다. ଏମିତି କଠିନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ ସାଂଘୋଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚର୍ଚ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କରିବା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ 7 ଦେଖିବା। ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅପମାନରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦାରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର 40 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ କହିଲେ କଣ ସେ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନୁହଁ? କିପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛି? ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଧା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ ସାଂଘୋଂ ଅଟନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣା ଭୂମିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଦ 8 କଣ କହିଥାଏ? କାରଣ କୀଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଖାଇ ପକାଇବ ଓ ପୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋମ ପରି ଖାଇ ପକାଇବ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ରହିବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ ଜାଗ ଜାଗ ବଳ ପରିଧାନ କର, ଯେପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାର ସମୟରେ ସେହିପରି ଜାଗ। ଯେ ରାହବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ, ଯେ ନଗରକୁ ବିଧ କଲେ, ସେ କି ତୁମ୍ଭେ ନୁହଁ? ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମହାବାରିଧିର ଜଳ ସମୂହକୁ ଶୁଷ୍କ କଲେ, ଯେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସ୍ଥାନକୁ ପଥ କଲେ, ସେ କି ତୁମ୍ଭେ ନୁହଁ? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିସ୍ତାରିତ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କରୁ କରୁ ସିଓନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି ଶୋକ ଓ ଆର୍ଥ ସ୍ୱର କରିବେ। ଶୋକ ଓ ଆର୍ଥ ସ୍ୱରର କଣ ହେବ? ତାହା ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ। ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି। ଯେବେ ପିତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବକ ବୟସ୍କ ଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଯୁବକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ବହୁ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାର ଥାଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ କଣ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଯୁବକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଉ? ସେ ଏହା କହୁଥାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପିତା କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତେବେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହାର ସଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପିତାଙ୍କ ଯୁଗ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉ। ପ୍ରେରିତମାନେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୁରା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେବାର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୁଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହୁଁ?
परमेश्वर सेमानंकु दूररू एक प्रकाशन द्वारा ही जेरुसालेम को देखैले जे कन्या मेषशावकଙ୍କ भार्जा अटंती। आम्भମାନଙ୍କ विषୟରେ कोण आम्भे जेरुसालेम को शरीर रे देखुनाहु। आम्भे माताଙ୍କ ଠାରୁ आशीर्वाद प्राप्त करिथाउ एवं ताहाଙ୍କ प्रार्थना शुणिथाउ। जोहन एवं विश्वासर पूर्वपुरुष मानंकु आम्भर केते अधिक ईर्षा हेउथिबो। मते लागू नाही कि आम्भे यह जाणु कि आम्भे वास्तव रे केते आशीर्वाद अटु। आम्भे भविष्य सूचक राजा दाऊदଙ୍କ संतान, परमेश्वरଙ୍କ संतान, जहांक भविष्यवाणी बाइबल रे करा जाई अछि। सुना को दुनियार सबुठारु बहुमूल्य धन बोली विवेचित करा जाए, हो ना? लोक माने कहंती कि द्वितीय सबुठारु बहुमूल्य धन लुण अटे, आउ तृतीय वर्तमान। किछि कहंती मु आसंता काली ठारु कठिन परिश्रम करिबि। मु एही वर्ष वास्तव रे महामारी कारणरु बहुत किछि करि पारिले नाही। एथि पई मु आसंता वर्ष भलो करिबि। जेउ माने एमिति चिंता करंती से माने वर्तमान नामक धन हराउछंती। मु आपण मानंकु सियोन रो विश्वासयोग्य संतान हेबा निमंते कहिबाकू चाहुअछि, जेउ माने पितांको साक्ष्य दियंती ओ आपण हृदयर संतुष्टि पर्यंत मातांको महिमा करंती, कारण से आम्भ मानंकु वर्तमान नामक बहुमूल्य धन दैछंती। आशा करूथै कि आपण अधिक अनुग्रह प्राप्त होइथिबे। मु आजिर उपदेश समाप्त करिबाकू चाहिबि। आपणक बहुत बहुत धन्यवाद।